الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء غنيمة العابدين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تعالی وقتاً فوقتاً اہل ایمان کو وہ مواقع عطا فرماتے رہتے ہیں کہ جن کو وصول کر کر، جن کی قدر کر کر، جنہیں غنیمت سمجھ کر انسان اللہ کی دائمی رضا اور خوشنودی بھی حاصل کر سکتا ہے اور دنیاوی صلاح و فلاح بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، اس میں وقفے وقفے سے ہمیں سال میں موسم ملتے ہیں، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی سردی، کبھی گرمی۔ ہر ایک موسم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک الگ حسن ہے، ہر ایک کی اپنی الگ افادیت ہے، ہر ایک کی اپنی الگ خصوصیات اور اس کے امتیازات ہیں۔ اور جتنے بھی انسان دنیا میں عقل مند رہتے ہیں، وہ ہر موسم کے آنے سے پہلے اس موسم کی تیاری کرتے ہیں، اور ہم سبھی کرتے ہیں۔ گرمی کا زمانہ آتا ہے تو گرمی کے مناسب حال کپڑوں کو نکالتے ہیں اور جسم پر ڈالتے ہیں۔ جو رکھ دیے تھے بکسے میں، اب اس کو صاف ستھرا کر کر دھو کر
استری کر ہینگر میں لٹکا دیتے ہیں کہ بھئی گرمی میں ذرا پتلا کپڑا ہونا چاہیے، اس سے جسم میں ذرا سکون اور راحت ملتی ہے. اس کے مناسب حال تیاری کرتا ہے آدمی. سردی کا موسم آتا ہے تو سردی کے موسم میں اس کے مناسب حال آدمی تیاری کرتا ہے. بارش کا موسم آتا ہے اس کے حساب سے اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے. تو جس طریقے سے ہر موسم کی اپنی الگ حکمت ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں، اس کے فوائد ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے اور ہمارے ذہن کو اس طرف موڑا ہے. اور یہ کام ایک نبی کر سکتا ہے، یہ کام ایک پیغمبر کر سکتا ہے. کسی عام انسان کا ذہن وہاں تک نہیں جا سکتا جن چیزوں کی نشاندہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. وہ کیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح کے دنیا کے ظاہری موسموں کے آنے سے پہلے تم ان موسموں کی تیاری کرتے ہو، جس کی میں نے ابھی مختصر سی بات آپ کے سامنے عرض کی، اسی طریقے سے ان موسموں میں نیکیوں کے کرنے کے مواقع بھی تلاش کرو، اچھے کام کرنے کے بھی مواقع تلاش کرو. یہ ہوگا، پھر یہ ہوگی تمہاری دور اندیشی، یہ ہوگا تمہاری عقل کی انتہا، یہ ہوگا تمہارا دانا اور بینا ہونا کہ تم ان موسموں سے نیکی کرنے کے جو مواقع ہیں، اعمال کرنے کے جو مواقع ہیں، ان مواقعوں کو تم تلاش کرو اور دیکھو کہ میں اس موسم میں کون کون سی نیکی کر سکتا ہوں جو میں پہلے نہیں کر سکتا تھا. یہ جو موسم ہے اس سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں جو میں اب تک نہیں اٹھا پایا، یا میرا وہاں تک ذہن نہیں گیا. تو اس طرف توجہ مبذول کراتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اور اس طرف ذہن موڑتے ہیں اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول. میں نے ابھی خطبے میں 3 حدیثیں پڑھی ہیں اور قرآن کریم کی ایک آیت 15ویں پارے کی میں نے پڑھی. اب میری اس گفتگو سے اور اس احادیث مبارکہ سے اور اس آیت سے آپ میرا موضوع پتہ نہیں سمجھ پائیں کہ نہیں، کہ آج میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ سن لیں، پھر میں احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر پھر اس کی روشنی میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے کو آپ گزاریں تہجد کے ساتھ. نافلۃ لک یہ ایک زائد چیز ہے آپ کے لیے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جب آپ اس تہجد کا اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ مقام محمود آپ کو عطا کرنا ہے، اس لیے اس کی برکت سے وہ مقام محمود آپ جلد حاصل کر سکیں گے. وہ مقام محمود آپ کو مل جائے گا اگر اس کی آپ پابندی فرما لیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن، یہ موسم سرما، یہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے. یہ موسم سرما مومن کے لیے موسم بہار ہے. قصر نہارہ فصام
وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، دن چھوٹے ہوتے ہیں روزہ رکھ لیتا ہے، راتیں بڑی ہوتی ہیں اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہے اور قیام اللیل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، آپ نے فرمایا کہ یہ سردی کا جو موسم ہے، موسم سرما، یہ اللہ تعالیٰ سے مفت میں اجر لوٹنے کا سیزن ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مفت میں اجر لوٹنے کا، نیکیاں جمع کرنے کا بہترین سیزن ہے۔ تیسرا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد آپ کو سنایا جو میں نے بھی خطبے میں پڑھا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الشتاء غنیمۃ العابدین، الشتاء غنیمۃ العابدین، یہ سردی کا جو موسم ہے یہ عبادت کرنے والوں کے لیے بہترین سرپرائز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہترین تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں ان احادیث کی روشنی میں کہ موسم سرما شروع ہو چکا ہے، سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور ہم لوگ اس سردی کی تیاری کر رہے ہیں یا کریں گے جیسے جیسے وقت بڑھے گا۔ ہماری تیاری تو ظاہر ہے کہ دنیاوی منفعت اور دنیاوی فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ تم جہاں دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہو وہ کوئی منع نہیں ہے، دنیاوی اس موسم سے نفع حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اگر جائز حدود میں رہ کر کی جائے، جہاں تم یہ فائدہ اٹھا رہے ہو اٹھاؤ، لیکن اس میں دینی فائدہ بھی تلاش کرو، اس میں دینی منافع حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور وہ دینی منافع کیا ہیں وہ اس حدیث میں ذکر کیے جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ یہ موسم بہار ہے، اور موسم بہار اس موسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہر چیز میں سبزہ ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے جوبن پر ہوتی ہے، ہریالی ہوتی ہے، خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں جو دل کے لیے لطف اندوز ہوتے ہیں، لطف انگیز ہوتے ہیں، آدمی کو وہ موسم اچھا لگتا ہے، طبیعت میں تھکاوٹ اور تھکان نہیں ہوتی۔ تو جہاں یہ سارے کے سارے تم فائدے حاصل کر رہے ہو وہاں اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذہن دوسری طرف بھی موڑ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے فائدے اور یہ دنیا کا نفع اور یہ دنیا کے ساز و سامان سے مستفید تم کب تک ہوتے رہو گے؟ یہ تو بہت مختصر سبق ہے، نہ کسی آدمی کے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ اس کے جانے کا پتہ چلتا ہے، آتا بھی اپنی مرضی سے نہیں اور جاتا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی جو رہ گئی ہے اس کو ان کاموں میں بھی لگاؤ، دنیا کے فائدوں سے بھی لطف اندوز ہو، دنیا کے جو منافع ہیں اس کو بھی تم حاصل کرو، کوئی منع نہیں ہے بشرطے کہ شریعت کے حدود میں ہو۔ اور دوسری طرف ہمارا ذہن موڑا کہ میاں ان کاموں میں الجھ کر اپنی زندگی کو نہ برباد کرنا، کچھ اور بھی کام کرنے کے جس کا فائدہ مرنے کے بعد والی زندگی میں تمہیں حاصل ہوگا۔ یہاں تو تمہیں پتہ نہیں چل رہا، یہاں تو آنکھیں بند ہوں گی، جب آنکھیں بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا کہ ہائے کاش کتنا وقت گوا دیا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، کسی نے اس طرح متوجہ نہیں کیا تھا، اور اگر کسی نے بتایا تھا تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ہم نے نکال دیا تھا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ کتنی غفلت کی گھڑیاں ہم نے گزار دی، اگر اس کو فائدے میں لاتے تو نہ جانے آج کتنا اجر اور ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے، لیکن اس وقت افسوس کا فائدہ نہیں۔
اب آپ اس حدیث کو دیکھ لیں جو میں نے ابھی پڑھی، میں اس کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلا جو ارشاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے سنایا، آپ نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، یہ موسم بہار اور یہ موسم سردی کا مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کیسے موسم بہار ہے؟ دو باتیں اس روایت میں ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، قصور نہارو، دن چھوٹے ہوتے ہیں، روزہ رکھ لو۔ ظاہر ہے تقریباً گرمیوں کے زمانے سے 3-3.5 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، تو اگر آدمی روزہ رکھ لے تو نہ زیادہ پیاس کا پتہ چلتا ہے، احساس ہوتا، نہ زیادہ تعب اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ روزہ رکھ لے، سو جائے، اپنے کام دھام پر چلا جائے، واپس آ جائے، اتنے میں اثر ہو جاتی ہے، اور اثر ہوئی اور وقت تیزی کے ساتھ شروع، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں امت کو ترغیب دی، اس بات کی طرف انہیں برانگیختہ کیا ہے، انہیں ابھارا ہے، ان کے دل میں شوق پیدا کیا کہ یہ جو موقع ہے اس میں تم جہاں اپنے سارے دنیا کے کام کرتے ہو روزہ بھی رکھ لو۔ روزہ تو ایک بہترین عبادت ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، مہینے میں اکثر۔ اور ایام 20 کے روزے تو ویسے بھی مشہور ہیں، 13، 14 اور 15 تاریخ اسلامی۔ آپ کا ایک معمول احادیث میں نہیں ملتا، مختلف معمولات آپ کے ملتے ہیں۔ کبھی آپ جمعہ، ہفتہ، اتوار کا روزہ رکھتے، کبھی آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے، کبھی ہفتہ اتوار پیر کا آپ روزہ رکھتے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اکثر و بیشتر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے جو تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے تھے وہ ایام 20 کے روزے تھے۔ ایام 20 آپ سمجھ گئے کون سی تاریخ ہے؟ 13، 14، 15 اسلامی تاریخ ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں؟ جہاں ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں تو اس موسم کو جو موسم بہار کہا گیا ہے وہ موسم بہار نیکیوں کی وجہ سے کہا گیا ہے، پتہ بھی نہ چلے آدمی کو۔ کم از کم جب تک کہ یہ موسم ہے، کتنے مہینے؟ دسمبر، جنوری، فروری، مارچ سمجھ لیں، یا مارچ کو چھوڑ دیں، تو کم از کم ان 3 مہینوں کے اندر تو ہم ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ نہ طبیعت پر گراں، نہ طبیعت پر بوجھ، نہ تھکاوٹ اور تعب کا احساس۔ اور ایک ہمارے یہاں مسئلہ ایک یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے مسلمانوں کا اور عام لوگوں کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے 5 منٹ 10 منٹ پہلے بھی آ جاتے ہیں، بعض آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بھی انتظار کرتے ہیں مسجد میں نماز کا۔ تو اس فرض نماز کے ساتھ ساتھ جتنا وقت ملتا ہے عام طور پر مسلمان کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیتے ہیں، اشراق پڑھ لیتے ہیں، چاشت پڑھ لیتے ہیں، اوابین کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو کم از کم اتنا تو الحمدللہ ہمارے ہاں رواج ہے مساجد میں کہ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کچھ نفلیں پڑھنے کا اہتمام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، 2، 4، 6، 8 جتنی بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے۔ اس میں تو کسی قدر اہتمام ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن نفلی روزوں کا ہمارے ہاں ماحول نہیں ہے۔
नफली रोजों का जो एहतमाम होना चाहिए वो एहतमाम नहीं है। अगर आप सऊदिया और उससे उसके कुर्बो जवार जो अरब ममालिक है, अगर आप वहां देखें तो वहां इन रोजों का आम लोगों में एक उमूमी माहौल आपको नजर आएगा। उमूमी माहौल आपको नजर आएगा। जुमरात को अगर आप जाएं उम्रा करने जाएं, आप देखेंगे दोनों जगह पे देखेंगे, मस्जिद हराम में भी देखेंगे और मस्जिद नबी में भी आप देखेंगे। पीर के दिन और जुमरात के दिन असर का वक्त हुआ, असर की नमाज हुई, दस्तरखान लगने शुरू हो गए। अब बंदा अगर हैरान होकर भाई ये रमजान आ गया क्या है, तो वहां इसका एहतमाम कि पीर के दिन और जुमरात के दिन बाकायदा वो रोजा रखते हैं, तो हम भी तो ये एहतमाम कर सकते हैं। यह हमारे लिए मुश्किल है। जब सारे दुनिया के बड़े बड़े काम हम कर लेते हैं तो ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसलिए इसको रिवाज देने की जरूरत है और इसका आगाज आप खुद से करें, अपने घर से करें। घर में खवातीन होती हैं, बहुत सारे खवातीन के फर्द रोजे छूट जाते हैं उज़्र की वजह से। उन रोजों की कज़ा करने का यह मौसम बेहतरीन मौसम है, यह बेहतरीन मौका है उन रोजों की कज़ा करने का। इस तरह के जो रोजे किसी उज़्र की वजह से फौत हो गए वो फिदिये से मुकम्मल नहीं होंगे। मसला समझ ले अच्छी तरह, वो फिदिया अदा करने से रोजे अदा नहीं होंगे, उन रोजों को रखना है। तो किसी वजह से किसी मर्द के या किसी औरत के अगर रोजे छूट गए हैं तो इस मौसम में वो उन रोजों की कज़ा कर ले, और उसके लिए ये एक बेहतरीन मौसम है रोजों को कज़ा करने का। और जो नफली रोजा रख ले उनके लिए भी बेहतरीन मौका। तो एक तो इसका एहतमाम, और फिर दुनियावी फायदे कितने, अगर मैं उसको गिनाना मैंने शुरू कर दिया तो वक्त खत्म हो जाएगा। दुनियावी फायदे कितने, दीनी फायदे कितने, अजीब अल्लाह ताला ने इन रोजों के अंदर तासीर रखी है। अल्लाह ताला कम से कम इन मौसमों में हमें ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। और अगर इसकी पाबंदी कर ली तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पूरे साल अल्लाह ताला तौफीक दे देंगे इंशाअल्लाह। आदत डाल लें, इस मौसम में शुरू कर दे, आगाज करें, देखें, सेहत भी आपकी बेहतरीन होगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला फायदा इस मौसम का, मौसम बहार का, हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान फरमा रहे हैं वो ये कि दिन को आदमी रोजा रख ले। वताला लैलुहु फकामा। दूसरा फायदा इस मौसम बहार का, देखिए ताजिर जो होते हैं ना, ताजिर कारोबारी, उनके भी सीजन होते हैं, उनके भी सीजन होते हैं। ताजिरों का सीजन कौन सा महीना है? ये अलमिया है हमारा, ये हमारा अलमिया। ताजिर का सीजन रमजान है, जबकि रमजान जो है वो नेकियों का सीजन है, वो आमाल का सीजन है, वो खूब मेहनत करने का सीजन है, वो अल्लाह से लेने और मांगने का सीजन है। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? माल बनाने में। अजीब बात है। आप किसी से भी पूछे, जैसे मैंने भी आपसे पूछा, आपका भी जवाब ये था रमजान। भाई इस फिक्र को बदले, इस सोच को बदले। पूरे साल कमाते हैं, एक महीना तो अल्लाह के लिए है, एक महीना अल्लाह ताला के लिए वक्फ। खैर, तो जिस तरह ताजिरों के लिए कुछ महीने सीजन के होते हैं, इसी तरीके से नेकियां करने का ये सीजन है। तो एक तो काम इससे ये फायदा हमें उठाना चाहिए कि ये जो महीने आ रहे हैं, अब सर्दियां शुरू हो रही हैं, यहां तो खैर इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन मौसम तो शुरू हो गया है, तो कम से कम हम ज्यादा से ज्यादा नफली रोजों का एहतमाम करने का इरादा करें और उसकी कोशिश करें। घर में जैसे छुट्टी का दिन है तो मियां बीवी दोनों रोजे रखें, कितनी अच्छी बात होगी। खवातीन भी रोजे रखें, घर में मर्द भी रोजे रखें। अच्छा जी, दूसरा फायदा यहां हदीस में बयान फरमाया कि आपने फरमाया कि वताल लैलुहु फकामा, वताल लैलुहु फकामा,
इस मौसम का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि रातें बहुत लंबी होती हैं, लिहाजा अल्लाह के सामने आखिरी पैर खड़े हो जाओ। रात के आखिरी पहर अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, गिड़गिड़ाओ, सिजदा रेज हो जाओ, सीधे में अपनी पेशानी रगड़ो, मांगो, रो, अल्लाह के सामने अल्लाह को मनाओ। ईशा की नमाज कितने बजे हो रही है? 7:30 बजे हो रही है ईशा की नमाज। और फजर कितने बजे हो रही है? हाँ, वहां देख रहे कितने बजे। अच्छा जी, जो फजर में होते हैं उन्हें तो पता है कितने बजे हो रही है। 6:25 पे नमाज हो रही है। कितना वक्त हो गया हजरत? यानी अगर आदमी सारे काम कर कर भी अगर 10 बजे भी बिस्तर पर लेट जाता है, 10 बजे भी अगर वो बिस्तर पर लेट जाता है और फर्ज करें कि 5 बजे चले उठ जाता है, आधा घंटा उसको फिर भी मिलता है, आधा घंटा फिर भी उसको मिलता है। और अगर 4:30 बजे उठ जाता है, बेहतरीन बात है, नींद भी पूरी हो गई, थकावट भी खत्म हो गई, जहन भी फ्रेश हो गया। और इससे बेहतरीन वजीफा कोई और नहीं है, इससे बेहतरीन वजीफा कोई और नहीं। मैं आपको गारंटी से मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए कि आखिरी जो वक्त होता है, आखिरी जो पहर होता है, अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जह होती है। अल्लाह ताला आसमान से दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम देते हैं, है कोई मुसीबत का मारा, उसकी मुसीबत को दूर कर दिया जाए। कोई है किसी परेशानी में मुब्तला, कि उस मुब्तला परेशानी को आफियत अता कर दी जाए। है कोई रिस्क में तंगी का मारा, कि उसके रिस्क को कुशादा कर दिया जाए। कोई है अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने वाला, कि उसको गुनाहों को माफ कर दिया जाए। लेकिन हमारा तो एक अजीब रिवाज चल पड़ा है, अजीब रिवाज चल पड़ा है। और मुझे तो बहुत अफसोस होता है देखकर, खास तौर पर हमारा जो नौजवान तबका है। आप हफ्ते की रात को देख लें, इतवार को आप देख लें, आपको नजर आ जाएगा पूरी रात या तो खेल कूद में या तमाशों में या तबसरों में या गपशप में या मोबाइलों में। इस मोबाइल की लानत ने हमें कितने खैर के कामों से दूर कर दिया। जहां इसके फायदे वहां उसके बड़े बड़े नुकसान हैं। पूरी की पूरी रात जो है वो जाया हो रही है। और ये शैतान ऐसा शैतान है, शैतान ऐसा शैतान है कि जब वक्त तहज्जुद का होता है तो सुला देता है थपकी देकर और कहता है कि अभी रात बहुत पड़ी है, अभी सो जा सो जा। वो थपकी देता रहता है, थपकी देता रहता है, यहां तक कि आदमी सोता है और ऐसा मस्त होकर सोता है कि तहज्जुद तो तहज्जुद, फजर की नमाज भी रुखसत, और अब उठ रहा है मनहूसों की तरह 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे। आप बताएं कि जब ऐसा मनहूस आदमी घर में होगा तो क्या घर में खैर बरकतों का नुज़ूल होगा? मेरा ख्याल आपको शक हो रहा है, नहीं बता रहे। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर बताएं, जिस घर में बेनमाजी पड़ा हुआ सो रहा है, या घर का एक आदमी या 10 अफराद या 5 अफराद जितने भी रहते हो, जब बगैर नमाज के पढ़े हुए सो रहे हो, तो क्या घर में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा? कैसे होगा? तो इसलिए भाई इस माहौल को और इस फिजा को हम बदलें, इस कल्चर को हम तब्दील करें। ये अच्छी बात नहीं। रात 10 बजे कम से कम सो जाएं, और अल्लाह ने चाहे इंशाअल्लाह नींद भी पूरी हो जाएगी, थकावट भी दूर हो जाएगी, सारी टेंशनें भी खत्म हो जाएंगी, और सुबह 4:30 बजे उठ जाए, 4:45 बजे उठ जाए, जब मौका उठे और उठकर 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितनी अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है उतना तहज्जुद में उठकर अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह के सामने रोएं। और उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जह होती है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जिस वक्त सारे बंदे ख्वाब गफलत में पड़े सो रहे हैं, और उस वक्त अल्लाह के चंद बंदे खड़े हो जाएं और नरम गरम बिस्तर छोड़ छाड़ कर, नरम गरम बिस्तर छोड़ छाड़ कर, ठंडे पानी से वजू कर कर मुसल्ले पर खड़े हो जाएं और अल्लाह के सामने राजो नियाज करें और रोए, अल्लाह की रहमत कैसे मुतवज्जे नहीं होगी? अल्लाह ताला को कैसे हमारे ऊपर रहम नहीं आएगा? मसला सबसे बड़ा यह है कि हम अपने इन हालात से तंग हैं। तंग है कि नहीं है? नहीं तंग है, मेरा ख्याल 2-4 लोग तंग हैं।
अल्लाह करे कि बाकी सारे सही हों। हम हालात से तंग हैं, रिस्क का मसला, बीमारी का मसला, परेशानियों का मसला, तिजारत का मसला, कारोबार का मसला, ये टेंशन, वो टेंशन, इस चीटर ने लूट लिया, उस चीटर ने लूट लिया, वहां मसला, वहां मसला। अरे भाई, इन मसाइल को हल करने का जो वक्त है उससे क्यों फायदा नहीं उठाते हम? क्यों हम इस कीमती वक्त को जाया कर देते हैं गपशप में, यानी दोस्ती में, होटलों में, चाय पीने में, क्रिकेट खेलने में, मैच देखने में? मैं और क्या क्या बात आपके सामने करूं। इसलिए खुदारा इस वक्त से फायदा उठाएं, इस वक्त से फायदा उठाएं। ये मोमिन के लिए मौसम बहार है, ये सीजन है, सीजन। अल्लाह ताला मुफ्त में नेकियां देते हैं, लूटो, कितना लूटना है, हम देने वाले हैं। हमारे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। तुम लेते लेते थक जाओगे, लेकिन हम देते देते नहीं थकेंगे। क्यों नहीं फायदा उठाते इससे? क्यों इस तरफ तवज्जो नहीं होती हमारी? और जब तहज्जुद की जवाब नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह फजर के फर्ज भी जमात के साथ पढ़ने की अल्लाह ताला आपको मस्जिद में तौफीक अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला, वक्त भी हो चुका है, बस मैं आखिरी बात कर बात खत्म कर रहा हूं। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिक़ियामिल लैल फ़इन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम। आपने फरमाया कि देखो, रात के क़याम को लाजिम पकड़ लो, रात के क़याम को लाजिम पकड़ लो, इसलिए कि जितने नेक लोग दुनिया से गए हैं उनका शेवा और तरीका रातों को उठकर अल्लाह से मांगना था। उनका तरीका, उनका वतीरा, उनका वजीफा, उनका मामूल, उनका एहतमाम रातों को उठकर अल्लाह से मांगना था। कोई आदमी दीनी एतबार से बड़ा नहीं बना जब तक उसने रातों को उठकर अल्लाह से न मांगा हो। ये तो बड़ा बेहतरीन मौका है अल्लाह ताला की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का। तो फरमाया कि ये वह कुर्बतुन इला रब्बिकुम, ये जो वक्त है ये वक्त अल्लाह ताला से कुर्बत का है, अल्लाह के तकर्रुब का है। और जितनी रहमत अल्लाह ताला की इस वक्त मुतवज्जे होती है, दिन में किसी वक्त मुतवज्जे नहीं होती। लेकिन अजीब बात है, मसाइल हमारे साथ इतने हैं, लेकिन उन मसाइल का हल और वो मसाइल जिस रास्ते से हल होते हैं और जहां से हल होना उनका यकीनी है, हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है। ऐसा है कि नहीं? हम उस तरफ, हम चाहते हैं शॉर्टकट, कोई ऐसा काम करे मौलवी साहब के दम कर दें, फूंक मार दें, छू, चल भाई काम हो गया। अगर ऐसा हाई फाई कोई वजीफा तो हमारे पास भी अभी तक के नहीं आया है। अगर किसी के पास है तो वो दे दे, कोई नहीं है ऐसा वजीफा शॉर्टकट। ये तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे, ये रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे। ये जो मैं वजीफा बता रहा हूं, ये वजीफा मेरा नहीं है, ये वजीफा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। यकीनी तौर पर इससे ज्यादा बेहतर वजीफा कोई और नहीं है। तहज्जुद में उठें। उसके बाद फरमाया कि वो मुकफ्फरतन लिस्सय्यिआत व मनहातुन लिल इस्म, और ये तहज्जुद में जो उठना है ये अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देंगे और अल्लाह ताला तुम्हें गुनाहों से आइंदा इस तहज्जुद की बरकत से बचने की भी तौफीक अता फरमाएंगे, बचने की भी तौफीक अता फरमाएंगे। एक हदीस में, बस वक्त हो चुका है, बस मैं मुख्तसर सी हदीस का एक छोटा सा उसका जो उन्वान है वो मैं हाईलाइट कर देता हूं, फिर जिंदगी रही तो फिर अगले जुम्मे फिर जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरात सहाबा से फरमाया कि अला अदुल्लुकुम अला अबवाबिल खैर, अला अदुल्लुकुम अला अबवाबिल खैर, अरे बताओ कि मैं तुम्हें खैर के दरवाजे ना बता दूं, खैर के रास्ते, खैर के दरवाजे में तुम्हें ना बता दूं कि जब तुम उन दरवाजों को खोलो तो तुम्हें खैर ही खैर मिले, भलाई ही भलाई मिले, फायदे ही फायदे मिले, नफा ही नफा मिले, मैं तुम्हें ना बता दूं? सहाबा ने कहा बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? आप इरशाद फरमाएं। आपने 3 बातें इरशाद फरमाई। चले अब ये बात फिर हम कल कह रहा हूं, कल से मुराद जुम्मे वाला कल से मुराद कल नहीं, जुम्मे वाला कल नहीं, वक्त कम है, फिर नमाज मुझे वक्त पे खड़ी करनी है।
तो अच्छा 3 बातें बताई आपने। एक बात ये इरशाद फरमाई कि एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के इंतजार में रहना, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के इंतजार में रहना। दूसरा फरमाया मस्जिद की तरफ कसरत से कदम उठाना। और तीसरा मैं भी भूल गया, वो जहन में नहीं था बताना, इसलिए जहन में बिठाया ही नहीं। 2 बातें तो मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस नेकी के बेहतरीन सीजन से अल्लाह ताला हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। वो फायदे मैंने 2 आपकी खिदमत में अर्ज किए। एक तो इस मौसम में नफली रोजे ज्यादा से ज्यादा रखने का एहतमाम, और दूसरा ये नाराज हैं कि भाई ऐसी बातें नहीं बताओ। दूसरा है हजरत तहज्जुद में उठने का एहतमाम, तहज्जुद में उठने का एहतमाम, रातों को उठकर अल्लाह को मनाने का एहतमाम, अल्लाह के सामने रोने धोने का एहतमाम। सारे मसले जो कोई दुनिया की ताकत हल नहीं कर सकती, मैं यकीन से कह रहा हूं कि अगर आप इसका एहतमाम कर लें सारे मसले अल्लाह ताला हल कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।